सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करन तो बाद बैल दे आइकॉन ते क्लिक करके चैनल दीआं वीडियोज़ जिहड़ियां हैगीआं उन्हां दा नोटिफिकेशन ऑन करो अते नाल ही जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगदी है तो वीडियो नूं शेयर अते लाइक जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे मार्क्सवाद भाग 1 अर्थात मार्क्सवाद पाठ नूं मैं दो भागां दे विच वंड के पढ़ा रहा हाँ। तो अज असीं पहले भाग बारे पढ़दे हां, कार्ल मार्क्स बारे। कार्ल मार्क्स 19वीं सदी का महान जर्मन दार्शनिक सी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1918 ਨੂੰ जर्मनी के एक यहूदी परिवार में होया। ये वैरी इंपोर्टेंट गल है। तुहानूं एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कदों होया जां कित्थे होया। जर्मनी च होया सी, 5 मई 1918 ਨੂੰ होया सी। कार्ल मार्क्स ने एक होर जर्मन नागरिक फ्रैडरिक एंजल्स नाल मिल के, किहदे नाल मिल के, अपने साथी फ्रैडरिक एंजल्स नाल मिल के कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो नां दा महान इतिहासिक दस्तावेज तैयार किया सी। हुण इहनूं महान क्यों कहने आ, आपां उहदी भी अगे गल करांगे। इस दस्तावेज विच उन्होंने विश्व के सारे कीर्तियां नूं इकमुठ होकर समाजवादी क्रांति लियाउण दी पुकार दित्ती सी। इस दस्तावेज दे 1848 विच प्रकाशित हुंदियां ही फ्रांस विच क्रांति वापरी सी। ये सी इस महान दस्तावेज की जिहड़ी महान क्यों कहने असीं इसनूं, क्योंकि ये प्रकाशित हुंदे ही एक देश दे विच समाजवादी क्रांति की घटना वापरदी है। और कार्ल मार्क्स की जिहड़ी 1883 दे विच लंदन दे विच मौत हो गई सी। ये सी आपां कार्ल मार्क्स बारे पढ़िया। जिहड़ियां तुसीं सामने तस्वीरां देख रहे हो, ये पहली जिहड़ी ये तस्वीर है ये कार्ल मार्क्स की है और दूसरी तस्वीर है जिहड़ी उहदे विच कार्ल मार्क्स अते फ्रैडरिक एंजल्स जिहड़े है वो दिखाई दे रहे हैं। इस तो बाद मार्क्सवाद की है, वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2-4 नंबर या 4 नंबर दे विच बहुत वार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मार्क्सवाद किहनूं कहंदे आ, मार्क्सवाद तो की भाव है, मार्क्सवाद की है। तो पढ़ते हैं आपां मार्क्सवाद की है। मार्क्सवाद मुख्य तौर पर कार्ल मार्क्स अते उसके साथी फ्रैडरिक एंजल्स द्वारा दिते सिद्धांतों का समूहिक नाम है। जो आप मार्क्सवाद भाग पहला की गल की सी, सब तो पहला किहदे बारे पढ़िया सी, कार्ल मार्क्स बारे। क्यों पढ़िया सी? क्योंकि जिहड़ा मार्क्सवाद है ये मुख्य तौर पर कार्ल मार्क्स और उसके साथी फ्रैडरिक एंजल्स के सिद्धांतों का ही समूहिक नाम है। मार्क्स तो पहला भी रॉबर्टोन, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर ये विचारक होए ने जिन्हों ने समाजवादी विचार पेश किए हैं। पर मार्क्स पहला विचारक सी जिन्हें विज्ञानक ढंग नाल पूंजीवादी प्रणाली का विश्लेषण किया, स्पष्ट तौर पर समाजवादी समाज की रूपरेखा पेश की और समाज की स्थापना लई समाजवादी क्रांति की विधि भी दसी। साधारण शब्दों के विच मार्क्स तो पहला भी कुछ विद्वान सी जिन्हां ने समाजवादी विचार पेश किए सी, पर पहला विद्वान जिन्हें विज्ञानक ढंग नाल पूंजीवादी प्रणाली का पूरा विश्लेषण किया विस्तृत रूप दे विच और समाजवादी समाज की रूपरेखा पेश की, अर्थात समाजवादी जी जिस सिद्धांत की या जिस तरीके की व्यवस्था स्थापित करने की गल मार्क्स कर रहा है उन्होंने रूपरेखा रेखा पूरी पेश करना कि उन्होंने स्थापित किवें करना है और उस समाज की स्थापना लई समाजवादी क्रांति की विधि भी दसी कि यह क्रांति की विधि राही स्थापित होएगा और वो जी क्रांति है वो किस तरीके नाल उहदी विधि की होएगी उहदे बारे पूरा विस्तार दे विच कार्ल मार्क्स ने सब तो पहला जिहड़ा अपने विचार दिते सन। इस तो बाद कार्ल मार्क्स इसे कारण मार्क्सवाद नूं विज्ञानक समाजवाद का पितामह कहा जाता है और मार्क्सवाद नूं विज्ञानक समाजवाद कहा जाता है और मार्क्स नूं विज्ञानक समाजवाद का पितामह मन्निया जाता है, क्योंकि सब तो पहला विज्ञानक ढंग नाल जिहड़ा विश्लेषण है पूंजीवादी व्यवस्था का वो कार्ल मार्क्स ने किया सी। इसे करके मार्क्स नूं विज्ञानक समाजवाद का पितामह मन्निया जाता है और मार्क्सवाद नूं विज्ञानक समाजवाद भी कहा जाता है। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि मार्क्स नूं विज्ञानक समाजवाद का पितामह किस नूं मन्निया जाता है, मार्क्स नूं। और ये नाल एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मार्क्सवाद नूं होर किस नाम नाल जाणिया जाता है, कीर्ति समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, विज्ञानक समाजवाद के नाम नाल जानिया जाता है। कार्ल मार्क्स दीयां रचनावां, कार्ल मार्क्स दीयां ये दोनों किताबों के नाम है। कार्ल मार्क्स दी होर भी बहुत सारिया रचनावां ने, पर तुसीं पेपरां दे पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ 2 किताबां तुहानूं पुछदे आ ज़्यादातर और हर साल ये सवाल जिहड़ा लगभग आउंदा है और इहनूं बिल्कुल रट लो, घोल के पी जाओ, इहनूं लिख के देख लो। ये प्रश्न लगभग हर साल आउंदा ही है। कार्ल मार्क्स दीयां 2 महान रचनावां दे नाम दसो। एक है कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो, दूजी है दास कैपिटल। मैं नाल एक फोटो भी लाई है दास कैपिटल दे
बुक के पहले पन्ने की। तो ये बिल्कुल इन्हों याद कर लो किहड़ियां रचनावां सी दो महान, कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो ते दास कैपिटल। हाँ जी, इस तो बाद मार्क्सवाद के पढ़ते हैं सिद्धांत। सब तो पहला द्वंदात्मक भौतिकवाद, पहला सिद्धांत। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੀਗਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਦਵੰਦਵਾਦ ਦੀ, ਦਵੰਦਾਤਮਕ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੀਗਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀਗਲ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਹੀਗਲ ਦੇ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤੇ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਗਲ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀਗਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀਗਲ ਦੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੀਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀਗਲ ਦੇ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਹੀਗਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀਗਲ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੀਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੀਸਿਸ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀਗਲ ਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੀਸਿਸ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਤੀਜਾ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਥੀਸਿਸ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਦ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ। ਜਿਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੀਸਿਸ ਜਾਂ ਵਾਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਜਾਂ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਦ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਤਣਾਅ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਦਵੰਦਾਤਮਕ। ਹੁਣ ਹੀਗਲ ਦੇ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਈਡ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਗਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਗਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀਗਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਥੀਸਿਸ, ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ, ਸਾਇੰਥੀਸਿਸ, ਵਾਦ, ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ, ਸੰਵਾਦ। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੀਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।
इसे करके ਹੀਗਲ ਦੇ द्वंदात्मक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ द्वंदात्मक ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ द्वंदात्मक ਨੂੰ द्वंदात्मक ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ, ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸੰਪਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਹੈਵਜ਼। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਟ ਭਾਵ ਕੀਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਹੀਨ ਜਾਂ ਹੈਵ ਨੋਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੀਰਤੀ ਵਰਗ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ? ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹੈਵਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਪਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਹੀਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਧੂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ? ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੱਲ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਚੂਗੀ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕੀਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤੀ ਕਾਮੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਔਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਪ ਹੋਣਾ। ਸ਼੍ਰੇਣੀਹੀਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਬਾਰੇ, ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।